ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున శుభాంజనులు. ఈ అభ్యాస్ ప్రైమరీ స్కూల్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేస్తామా. అదేవిధంగా ఒక మినీ అంటే 3D థియేటర్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఒక 3D థియేటర్ టైప్ ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎందుకంటే పైన అలానే క్లాస్ రూమ్స్ అరేంజ్ చేశాం. మీకు వచ్చే విద్యా సంవత్సరం జూన్ నాటికి కంపల్సరీగా ప్రతి విద్యార్థులు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ 3D షోరూమ్ థియేటర్లో ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టాలన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని మేము వ్యక్తం చేస్తూ మిర్యాలగూడలో ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో లేనటువంటి విద్యా విధానాన్ని వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి నేను తప్పనిసరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మీకు హామీస్తూ మీ అందరూ కూడా చక్కగా విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకొని మంచి క్రమశిక్షణతో అలవర్చుకొని ఉన్నత విద్యాభ్యాసాన్ని అభ్యసించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం. నమస్తే, థ్యాంక్ యూ. And my dear colleagues and my dear students, happy Republic Day to one and all. Today we all are gathering here to celebrate the 70th Republic Day of India. Republic means the citizens of the country have the right to elect their representatives as leaders of the country. We all know that the India got independence 15th August 1947. However, the Constitution of India came into force 26th January 1950. Then we celebrate this day as Republic Day every year. Our great India fighters gave so many sacrifices. So we must not forget their sacrifices. We should all understand our responsibilities as a citizen of the India, and at the same time take all steps for the country's development and progress. Let us be all pray today to do all possible efforts to make our country best and safe from problems like terrorism, poverty, so and so. Good morning to one and all. Respected Chairman Sir, Director Madam, Principal Madam, Republic Day to all my students and teachers. Okay, I will tell about one thing to students. So you must always read well, play well and eat well. Okay, thank you. అందరికీ రిపబ్లిక్ డే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఒక శుభదినం మనకు, ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడే ఒక వరాన్ని గురించి వెళ్ళారు. అదేంటంటే మన ప్రైమరీ స్కూల్లో కంప్యూటర్ ల్యాబ్ని మీకు ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేసి వెళ్ళారు. దానికి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏంటంటే ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లేకున్నా కూడా మీరు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి చదువుకున్నారు. ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కాంపిటీషన్లో మీకు కంప్యూటర్ విద్యను అందించాలనే కోరికతోటి మేము ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మీరందరూ దాన్ని కూడా చక్కగా ఉపయోగించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మన అభ్యాస్ స్కూలు పట్టణంలో ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. ఈ యొక్క మార్కును మీరు ఈ స్థాయి నుంచే, అంటే ఈ ప్రైమరీ స్థాయి నుంచే మీరు ఈ విద్యను కొనసాగించాలి, ఉన్నత విద్యను కొనసాగించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు బేస్ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటేనే మీరు హై స్కూల్ స్థాయిలో ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచే బాగా ప్రయత్నిస్తే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి మీ యొక్క సౌకర్యాలను కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ముందుకు వెళ్తారని కోరుకుంటూ నమస్కారం. మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచె
To the stage, coconut, infant with a portrait of Mother India and other Saraswati goddess, the symbol of education. Twice. My dear children, now the national flag is hosting the parents of First of all, my hearty congratulations and wishes regarding to this 70th Republic Day. Today, 26th January is Republic Day, which we celebrate every year. On 26th January 1950, our India got this Republic Day, is eligible to Republic Day, to celebrate this Republic Day. So, being a student, you should know compulsory the importance of this Republic Day, how we formed this Republic Day, what purpose, and whose efforts this Republic Day. Everything you should know. This Dr. B. Ambedkar is the chairman of drafting committee, established this Republic Day for our country. To rule this country, to develop this country, to strengthen this nation, they created articles and so many amendments. This is time to celebrate 70th Republic Day. This is why we have gathered here. In India, Republic Day is celebrated on 26th of January 1950 because the Constitution of India came into force on this day. India got independence on 15th August 1947. 2.5 years later it became democratic country. Today already you know that we have assembled here to celebrate our 70th Republic Day. So today let us, already you know that what is Independence Day, and we celebrate Independence Day that we got independence from the Britishers. So we celebrate Independence Day. Then what about Republic Day? For what we celebrate Republic Day? The name itself says about it. Republic, redevelopment for the sake of the public, reformation of the public, so that we, our Indian people, Indian leaders got Constitution into existence on 26th January 1950 on this day, so that we celebrate this Republic Day. So in 1950 we got this Constitution into existence. So from that time, this happened to be 70 years ago, and our India, we have 1.32 billion population in our country, and we are being the second largest populated country in the world, and we are going to cross this within 40 years, that we are going to overtake China, and we are going to be in top place. And being that much largest country, we should have some responsibility, accountability towards the society, right? Namami Bharata Patakama Swaramiti Varna Ketanama Pavitra Bharata Dharathalambuna Parai Palanamantamuna Dosharuna
దేశమంటే ప్రేమవుతామంతా ఈ వేళ వందే మాతరం అంటామందరం వందే మాతరం అంటామందరం ఎన్ని వేళాలున్నా మాకెన్ని తేడాలున్నా దేశమంటే ప్రాణమిస్తామంతా ఈ వేళ వందే మాతరం పంజర విముక్త కదమ్ముల అందరమెగిసిన స్వతంత్రమా. Republic Day, so the flag is hoisted by the President of India. So we have two powers, one is Prime Minister and another one is President of India. So Republic Day, so who is head of the Constitution? President is the head of the Constitution. As head of the Constitution, he hoists the flag on Republic Day because our Constitution came into force on 26th January. So, if anybody have any dilemma about these 2 days, so I want to clear your doubt. వేదికను అలంకరించినటువంటి ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జెస్, ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులు అందరికీ 78వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మనకు స్వాతంత్రం 1947లో వచ్చినా కూడా మన యొక్క రాజ్యాంగాన్ని 1950 నుంచి మనకు అమల్లోకి వచ్చింది. అమల్లోకి వచ్చిన నాటి నుంచి మన యొక్క పరిపాలన మనమే కొనసాగిస్తున్నాము. మనకు స్వాతంత్రం రావడానికి ఎంతోమంది అమరవీరులయ్యారు. ఎంతోమంది స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడానికి వారి యొక్క ప్రాణాలని త్యాగం చేశారు. వారి యొక్క స్వార్థంని పక్కన పెట్టి మన దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాన్ని చేశారు. వారందరి యొక్క ప్రాణత్యాగానికి గుర్తుగా మనం ఈరోజు రిపబ్లిక్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి మన భారతీయులైనటువంటి మనసు చాలా విశాలమైనది. ఎదుటి వారికి బాధ వచ్చినా, ఎదుటి వారికి ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆ ఇబ్బందుల్ని దిగమింగి మన ఇబ్బందిగా భావించినటువంటి ఓపిక, త్యాగం ఎవరి దగ్గర ఉందంటే మన భారతీయుల దగ్గర ఉంది. కాబట్టి ఎందుకంటే పరదేశీయులు 200 సంవత్సరాలు మనం పరిపాలించినా కూడా మన అమాయకత్వంతో, మన ఓపికతోటి వారి యొక్క ఆలడాలని మనం ఓపికతో భరించి కూడా ఉన్నామంటే మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం. కాబట్టి ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు మీరు చాలా సంతోషించాలి. దట్టు ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యార్థులు మీ తల్లిదండ్రులు కానిందుకు అంటే ఎవరి తల్లిదండ్రులు వారి గొప్పవాళ్ళు. ఆ అదృష్టం మనకి ఎప్పుడు వస్తుందనేది మనకు తెలియదు. ఆ అదృష్టాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు, తను యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు. అంటే తెలిస్తే ఆ రోజు వరకే మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఈ రోజే నాకు అదృష్టం ఉందట అని 24 hours తగ్గుతూ ఉంటాం. అది కాదు. 15 సంవత్సరాల నుండి 25 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఒక రకమైన అదృష్టం వస్తుంది. ఆ తర్వాత 25 నుంచి 35 ఇయర్స్లో ఒక రకమైన అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అంటే అందరికీ ఉంది అదృష్టం అనేది, కానీ దాన్ని గమనించి అటువంటి విషయాలు తెలుసుకొని దాని కొరకు ప్రాబ్లం అంటే క్యాలిబర్ని ఉపయోగించుకుంటూ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్న వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతూనే ఉంటారు. ప్రతి వ్యక్తి విద్యావంతుడే, ప్రతి వ్యక్తి మేధావి, కానీ తనకున్నటువంటి విషయ పరిజ్ఞానాన్ని సమాజం కొరకు తన కొరకు ఉపయోగిస్తేనేమో సొసైటీలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తయారవుతాడు. కాకుండా అది వేరే సైడ్ డైవర్ట్ చేస్తే సమాజం పాడవుతుంది, తను పాడవుతుంది. ఉన్నాయో తీసేసిన చూస్తా.